Good morning to my lovely children. So, myself is Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur, Tumkur District, Karnataka. So, already we have started the paper Basic Psychological Process of the first year BA, second semester, syllabus of Tumkur University, Tumkuru. Already we have completed first chapter, which is motivation. In the motivation, meaning, definition and nature of motivation, motivational cycle, homeostasis, types of motivation like physiological motives like hunger, thirst, social motives like achievement, power, affiliation, theories of motivation, instinctive theory of McDougall, drive reduction theory of Hull, also humanistic theory by Abraham Maslow. We have completed first unit. So, in second unit, which is emotion, in the emotion already we have completed concepts like meaning and nature of emotion, physiological changes during the emotion, psychological changes during the emotion, types of emotion like pleasant emotion, love, joy, affection, also unpleasant emotions, anger, fear, grief. So, today in this session, we are discussing about the theories of motivation. Theories of motivation. So, theories of motivation in this session we are discussing. So, objective and outcomes of this session is to understand the theories of motivation. So many theories are given by so many great psychologists like James Cannon-Bard, etc., etc. Theories of emotion, the major theories of emotion can be grouped into three main categories: physiological, neurological, and cognitive theories of emotion. Physiological theories suggest that responses within the body are responsible for emotions. Neurological theories propose that activity within the brain leads to emotional responses.
Here, James Long theory, one of the earlier theories proposed by researchers, was known as the James Long theory of emotion. So he proposed independently by psychologist William James and physiologist Carl Long. The James Lange theory of emotion suggested that emotions occur as a result of physiological reactions to events. Means this theory, physiological theories of emotion, was it has been named the James Long theory of emotion. This theory suggests that environmental stimuli elicit physiological responses from the internal organs like heart and lungs. Which in turn are associated with muscle movement or muscle movement. For example, startling at the unexpected intense noise, triggers activation in visceral and muscular organs followed by an emotional arousals. So, this is the theory proposed by James and Lange. So, another one theory is that Schachter-Singer theory. Schachter-Singer theory. Schachter-Singer theory of emotion, also known as the two-factor theory of emotion, states that emotions are product of both physiological and cognitive process. K. Schachter Singer theory of emotion. According to the Schachter Singer theory, emotions are the result of both physiological and cognitive process. So, most psychologists today believe that our cognitions, which our perceptions, memories,
Interpretations are essential ingredients of emotions. Stanley Schachter and James Singer have proposed two-factor theory in which emotions have two ingredients like physical arousal and a cognitive label. They presumed that our experience of emotions grows from our awareness. Grows from our awareness of our present arousal. They also believed that emotions are physiological similar. For example, our heart beat faster when we are excited or scared or hungry. So, we are physiologically aroused and look the external world for explanation. Thus, in their view of emotional experience requires a conscious interpretation of the arousal. So, if you are aroused after physical exercise and someone deceives you, the arousal already caused by the exercise may lead to provocation. To test this theory, Schachter and Singer in 1962 injected subjects with opinephrine, a drug that produces high arousal. So then, these subjects were made to observe the behavior of others, either in an euphoric manner, which is called shooting papers at waste basket, or in any anger manner, means which is stopping out of the room. As predicted, euphoric and angry behavior of others influence the cognitive interpretation of the subject's own arousal. So, this is the Schachter Singer theory. So, my dear children, another one theory we know that, which is Cannon-Bard theory. Cannon-Bard theory. The Cannon-Bard theory claims that the entire process of emotion is mediated by thalamus, which after perception of the emotion, provoking stimulus conveys this information simultaneously to the cerebral cortex. Cerebral cortex and the skeletal, muscle and sympathetic nervous system.
The cerebral cortex then determines the nature of the pursued stimulus by referring to past experience. This determines the subjective experience of the emotion. At the same time, the sympathetic nervous system and the muscles provide physiological arouse and prepare the individual to take action. To take action means to activate it. This is the Cannon-Bard theory. Cannon-Bard theory. So these three theories, James Lange theory, Scatcherd theory, Cannon-Bard theory, we have discussed. I think you all are my lovely children, understood. So I am lecturing or presenting these theories, three theories in front of you, before you. What I have, my experience, on the basis of my experience, best of my knowledge, I lectured, I facilitate, I divide with you, I present in front of you, before you. I think you are understood, my lovely children. ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವೇನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ? ಸಂವೇಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ತೋರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ಸಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವಾದ ಸಂವೇಗಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸಹ ಸಂವೇಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತ ಅಂಶಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಸಂವೇಗಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್,
ಸ್ಕ್ಯಾಚರ್, ಸಿಂಗರ್, ಕ್ಯಾನನ್ಬರ್ಡ್ ಇಂಥವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಜೇಮ್ಸ್ ಲಾಂಗೆ ಅವರ ಸಂವೇಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗೆ ಎಂಬ ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಜೇಮ್ಸ್ ಲಾಂಗೆಯವರ ಸಂವೇಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ರವರು ಅಮೇರಿಕದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಲಾಂಗೆರವರು ಡೆನ್ಸಸ್ ದೇಶದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳ ಅನುಭವವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂವೇಗದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಲಾಂಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂವೇಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಸ್ತು, ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹಾವು, ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ, ನಗೆಹನಿ ಈ ಮುಂತಾದವು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಡುಕ, ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು, ನಗುವುದು ಇಂಥ ಅಥವಾ ಆಗುವಂಥ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಭಯ, ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂವೇಗಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜೇಮ್ಸ್ ಲಾಂಗೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ ರವರ ಸಂವೇಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಶೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ ರವರ ಸಂವೇಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆ ಅದೇ ಶೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಅವರ ಸಂವೇಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೀವಿ, ದ್ವಿಕಾರಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿಕಾರಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲೆ ಶೆಕ್ಟರ್ ಎಂಬ
ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ, ಮತ್ತು ಜೆರೋಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಎಂಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಿಶ್ರಿತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು 1962ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವೇಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂವೇಗ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಚೋದಿತ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಂಟಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತೆಯ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವಿನ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚೋದನಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಚೋದನಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಮೋಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ, ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ. ಸಂಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನೊಂದೇ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಈ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲೈರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂವೇಗಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಸಹ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ವಲ್ಲ, ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿಯ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನನ್ ಬಾರ್ಡ್ರವರ ಸಂವೇಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಕ್ಯಾನನ್ ಬಾರ್ಡ್ರವರ ಸಂವೇಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು 1920ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಬ್ರಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಂಬುವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳ ಅನುಭವವಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಕ್ಯಾನನ್ ಬಾರ್ಡ್ರವರು. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅದಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಚೋದನಾ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗವಾದ ಥಾಲಮಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ಈ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್, ಆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಸಂವೇಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾನನ್ ಬಾರ್ಡ್ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ಯಾನನ್ ಬಾರ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೇಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮಗೆ ಸಂವೇಗಗಳ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವೇಗಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಯು ದ ಜೇಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಚರ್ ಸಿಂಗರ್ ಥಿಯರಿ in front of you, before you, I presented. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ. ಜೇಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆನ್ನನ್ ಫಾರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ 3 ಥಿಯರೀಸ್. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ತಾವುಗಳು ಈ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವು ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತು ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು, ನನ್ನ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.